Shaboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasten ni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro zaknai purong mo. Kok shanai holong zero khognai haste ni hapong khatan. Choyoi nai tong din ro chili khora. Mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol cheng no jorano tong thangna bagi chubau haifano cheng chini mokol no naikol na koroi thango muito narak di 90% vision loss cheng jora jora o check up thlaijang ma baino mathage man Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrum no tong Borong ni modern equipments the skilled shak hamnai nei ro jefru phano tongo norong ni bage Ashwini Netralaya ni bakhakte o shamatai ni jotono no khaka hamya fare hambai Ashwini Netralaya better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manish Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala.
The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department aimed at promoting the state's culture and boosting its tourism sector, was inaugurated today by the Governor Indrasena Reddy Nallu at the Ishwar Chandra Vidyasar College ground in Bilonia. The Forest Department conducted a successful raid in the forest of the Purathal area today, leading to the recovery of the illegal sawmill and a large quantity of illicit timber. The operation highlights the ongoing threat posed by the forest bandits, who are continuously destroying the state's valuable natural resources. A political controversy has erupted in the Barjala Assembly constituency after senior CPIM leader Amal Chakrabarti filed a complaint against BJP Mandal leader Tinku Brata Das at the NCC police station. The West Tripura District Level Youth Festival and Science Fair was successfully held today at the Suryamani Nagar Higher Secondary School in the capital, marking a significant event for the district students and youths. Political tension flared in the Kamalpur subdivision today as supporters of the left parties staged a road blockade in Halhali to protest the alleged attack and vandalism of a CPIM party office during a victory procession taken out by the workers of the BJP. Similar incidents are also reported to have taken place in Manik Bandar. The safety of Agartala street at night has become a serious concern as the frequency of incidents involving intoxicated drivers is reportedly on the rise. These drivers are increasingly losing control of their vehicles, putting the lives of pedestrians and other commuters at severe risk. Bringing to you the news of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala. National Press Day was officially celebrated today at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala, organized by the Information and Cultural Affairs Department of the state government. The event was inaugurated by the Chief Minister lighting the ceremonial lamp. The event was also attended by former High Court Justice Arindam Lod, ICA Secretary P.K. Chakrabarti, ICA Director Bimbisar Bhattacharya, Agartala Press Club President Pranab Sarkar, Senior Journalist Manas Pal, Tripura Electronic Media Society Secretary Sarojit Pal, Agartala Press Club member Ranjit Debarma, and numerous working journalists and camera persons from the state. Perception of a law and order problem. Serious law and order problem. কতগুলো মেয়ে ছেলে সাথে বা ছেলেগুলো মেয়ে সাথে ঘোরাফেরা করছে, it's a law and order problem. এর জন্য পুলিশ গেছে। নেক্সট। কিন্তু আমি যদি LGBT রাইটস সম্পর্কে জানি, এই যে লেসবিয়ানস, গেজ, বাইসেক্সুয়াল এন্ড ট্রান্সজেন্ডার্স, তাদের সম্পর্কে যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে যদি আমার জানা থাকতো, তাহলে হয়তো আমি লিখতাম 5 youths apparently belonging to the LGBT community were moving etc. তাতে পাবলিক রিঅ্যাকশনটা কি হতো? আচ্ছা, আমাদের এখানে LGBT আছে, তারা এরকম এস্টাবলিশ দেয়ার রাইটস এন্ড অল। তো তখন এটা ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম না হয়ে, ল অ্যান্ড অর্ডার ইস্যু না হয়ে, এটা হয়ে যেত সোশ্যাল ইস্যুস। You see this, only your knowledge, only adding your
You know, only one word, LGBT, apparently, seemingly LGBT, next, can, this is a very interesting. বাবুরাম সাপুরের সেই দুটো সাপ হয়ে থাকতে হবে, সাপুর নাম রাখুন, সাপ নাগরাজ নাম রাখুন, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে দেখলাম আমাদের দুই বন্ধু খুন হয়ে গেলেন এই রাজ্যে। যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন এই রাজ্যের, এখানে আমাদের সঙ্গে মঞ্চে, ওনাকে সাক্ষী রেখে, উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখেই বলছি, আমাদের দুই বন্ধুর বিচার তো আমরা আজ অব্দি পেলাম না। স্বাধীনতা উনি বলবেন, উনি স্বাধীনতা শেখাবেন আমাদের। রিসেন্টলি উনি সমর্থন করছেন এমনি সোশ্যাল মিডিয়ার এমনি কিছু ক্লিপিংস, আমি অবাক হয়ে যায়, যেটা ওর একজন সহযোদ্ধা হয়তো ভিন্ন মতের বা ভিন্ন ইডিওলজি, কিন্তু উনি সমর্থন করছেন। আজকে উনি স্বাধীনতার কথা বলছেন, যিনি গতকাল অব্দি, যার সময় আমাদের দুজন সহযোদ্ধাকে আমরা হারিয়েছি। এই রাজ্যের প্রথম নিউজ চ্যানেল করেছি আমরা প্রাইম ফোকাস, যেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি বহু চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে, বহু পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে গত 30-35 বছরে। যখন কেউ স্বাধীনতার কথা বলবেন, স্বাধীনতা চাইবেন, মুক্ত ভাবে প্রেস কাজ করুন সেটা বলবেন, তার আগে আমাদের বিজ্ঞাপন পলিসির দিকেও তাকাতে হবে, আমাদের খাদ্য দিতে হবে, এর উপর আমরা বেঁচে থাকি। যদি আমরা সেটুকু না পাই, আমরা স্বাভাবিকভাবে পেট নিউজ করব, স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিপথে পরিচালিত হব। আর আমরা বিপথে পরিচালিত হলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে যাবে, আমাদের চোখ সরে যাবে। আপনারা গদি মিডিয়া বলে দেবেন, কিন্তু আপনারা জানেন না আপনার ভাই না খেয়ে এসছে, সারারাত্র জেগে কাজ করে এসছে। তাই আমি অনুরোধ করব, প্রেস ডে যেন সত্যিকারের অর্থে প্রতিপালিত হয়। আজকে এই রাজ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। এই মঞ্চে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, উনি জার্নালিস্টদের আক্ষরিক অর্থেই ভালোবাসেন। আমাদের সমস্ত সমস্যায় উনি মন দিয়ে শোনেন। তাকে সামনে পেয়ে, মঞ্চে পেয়ে এই কথাগুলি বলতে পেরে আমারও ভালো লাগছে। আমার সহযোদ্ধা যারা আছেন এখানে, তারাও নিশ্চয়ই সেটা অনুভব করবেন। কিন্তু তার কাছেও আমাদের দাবি থাকবে এই প্রেস ডেতে কোনো সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলার অভ্যাস আমার নেই, যেন আমরা যেন খেতে পাই, আমরা যেন সঠিকভাবে কাজ করতে পারি, আমাদের উপর যেন কোনো আক্রমণ না আসে। তাহলেই আমরা আগামী বছর আবার এমনি করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রেস ডে পালন করতে পারব। এর আগে আপনাদের সবার প্রতি রইল অভিনন্দন, বড়দের প্রতি রইল আমার প্রণাম। আপনারাও প্রত্যাশা রাখবেন আমরা যেন অন্য একটা করে স্বাধীনতাকে বুকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। আর আমরা দায়িত্ববান হব, আমাদের কথার মধ্যে, আমাদের আচরণের মধ্যে স্বাধীনতার নামে যেন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকে। যদি থাকে, তার জন্য অবশ্যই এক্সিকিউটিভ রোল এক্সিকিউটিভরা প্লে করবেন, জুডিশিয়ারি প্লে করবেন। ফ্রিডম অফ স্পিচ মানে যা ইচ্ছে তা বলার বা যা ইচ্ছে তা লেখার কথা নয় এটা। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আমি বলবো গোটা বিশ্বে মিডিয়ার থ্রেট কি, এত বছর পর বিবর্তনের, এত বছর পর মিডিয়া, এখন এআই যুগ চলে এসছে, মিডিয়ার বিবর্তনের এত বছর পর কি থ্রেট আমাদের সামনে? আমাদের সামনে থ্রেট হলো মিস ইনফরমেশন, যেটা এবারের প্রেস কাউন্সিলের থিম, যেটা মানুষ খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন আমাদের কাছে। এটা নিয়ে খুব চিন্তিত সবাই। আজকে দেশের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজকে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, মিডিয়াকে ডেকে বলেছেন, আপনারা অনেকে অনেক জিনিস আমাদের সমাজের মধ্যে গুলিয়ে ফেলে, যে সোশ্যাল মিডিয়া কি আসলে কি মিডিয়া? সোশ্যাল মিডিয়া, প্রেস কাউন্সিল যখন নতুন নতুন চেয়ারম্যান হয়, তখন আমি একটা মেসেজ পাই, আমি যাই, আমি সব ব্যাপারে জানি প্রেস কাউন্সিলের অ্যাক্টিভিটিস। সোশ্যাল মিডিয়াকে প্রেস কাউন্সিল আজও মিডিয়া হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। আমি যখন প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি ছিলাম, আমরাও প্রেস ক্লাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা আটকেছি, কারণ প্রেস কাউন্সিল ক্লিয়ারেন্স দেয়নি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার নামে যেভাবে তালিবালিপ্ত করা হচ্ছে,
এটা সাংঘাতিক উদ্বেগজনক। আমাদের রাজ্য প্রান্তিক রাজ্য, ছোট রাজ্য, সবাই সবাইকে চেনে, কিন্তু যেভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিস ইনফরমেশন এর নাম দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া পেজ খুলে যেভাবে, ধরুন একটা জিনিস, রাজ্যের যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হয়েছে, ওনার জীবনযাত্রা এই শহরবাসী দেখেছে, আমরাও দেখেছি। দীর্ঘ লড়াই, স্বচ্ছতার সাথে ডাক্তারি প্রফেশন করে ডাক্তারদের পড়াতে উনি এমন একটা জায়গাতে গেছেন। আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজ আছে বলে আমি একটা গালি ছিটিয়ে দিলাম, আমি একটা বাজে কমেন্টস করে দিলাম। ইদানিং দেখবেন একটা নিউজ খুব ভাইরাল হচ্ছে যে মিস ইনফরমেশন নিয়ে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, ফেক নিউজ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, প্রেস স্টিকার নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই চিঠিটা কিন্তু আমি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে দিয়েছিলাম। বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক, যখন আমি দেখছি অ্যাক্সেস হয়ে গেছে, তখন আমি বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক একটা চিঠি দিয়েছিলাম, এই সেক্টরে এগুলো করা হচ্ছে। তখন মাননীয় জেলা শাসক একটা ইনকোয়ারি অর্ডার দিয়েছে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসপিকে এবং আইজিপিকে উনি বলেছেন। আমি আজকে প্রেস ডে নিয়ে সবাই বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছে। আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এটাই আবেদন করব যে যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার নামে একাংশ মিস ইনফরমেশন তৈরি করে, ফেক আইডি করে, ফেক নিউজ করে। In his address, the Chief Minister identified the spread of false and half-true news, particularly during elections periods, to promote division as a major challenge for journalists. He stressed that creating an environment conducive to truthful and impartial reporting is the biggest task for the media today. CM Saha acknowledged that while the Constitution does not explicitly mention the freedom of the press, the Supreme Court has repeatedly affirmed journalist freedom. Dr. Sahab spoke about the necessity for media organizations to maintain balance in their reporting. মিথ্যা সংবাদ, এখানে বলা হয়েছে অর্ধসত্য প্রচার, নির্বাচনের সময় বিভাজনমূলক কৌশল, অনলাইন হেট স্পিচ, এই যে প্রবণতা আজকে যে একটা শুরু হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে সাংবাদিকদের জন্য, সত্যিকারের অর্থে যারা সাংবাদিক তাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে গেছে। কিভাবে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে এবং যে একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা তাদের জন্য এখন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সংবিধানের 119(1)(a) মত প্রকাশ ও বাক স্বাধীনতা যদি আমরা বলি মিডিয়ার প্রাণশক্তি, এবং এটাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে কিন্তু এখন স্বীকৃতি দেয়। এখানে জাস্টিস অরিন্দম বলেছেন যে ফ্রিডম অফ প্রেস কিন্তু লেখা নেই কোথাও, কিন্তু ফ্রিডম অফ প্রেস নেই, কিন্তু সংবিধান নেই ঠিকই, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বারবার বিভিন্ন সময় ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এর মধ্যেই কিন্তু আপনার যে ফ্রিডম অফ প্রেসের কথাটাও কিন্তু এখানে অন্তর্নিহিত আছে। কাজে এর মধ্যে আপনাকে চলতে হবে। যেটা একটু আগে বলেছেন যে বিশেষ যেরকম যারা প্রেস কিন্তু অনেক জায়গায় যেতে পারে, তো আগে বললেন যে টেররিস্টদের যে আখড়া আছে সেখানেও যেতে পারে, কোনো জায়গায় যেখানে সাধারণ মানুষ যেতে পারে না সেখানেও আপনাদের কিন্তু অবাধ নথি, ঠিক আছে, আপনারা সেটা কিন্তু কালেক্ট করতে পারেন, এবং এটা একটা স্বাধীনতা আমি মনে করবো, আপনাদের জন্য একটা বিরাট ফ্রিডম। এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, নৈতিকতা, আইন শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, এগুলো কিন্তু আমরা মাথায় রেখে যদি আমাদের সংবাদ পরিবেশন করি তাহলে সবার ভালো হবে, নিজেদেরও ভালো হবে, সবার ভালো হবে। আমার মনে হয় যে একটু আগে আমাদের প্রেসিডেন্ট সাহেব বলছিলেন যে এখানে বিভিন্ন সময়ে যে ফেক নিউজ ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়াতে হচ্ছে, উনি একটা চিঠি দিয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ডিএম সাহেবকে দিয়েছেন। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি এগুলো, এরও আইন টাইন আছে অনেকগুলো, সেই আইন মতো আমরা আবার এটাই মনে না যে তাদের উপর আমরা প্রেশার
মানে সাংবাদিকতার উপর আমরা প্রেশার আনছি, সেই রকম যাতে না। The Chief Minister also raised concerns about the growing tendency to spread rumors through social media. The Chief Minister described journalists as a mirror of society and called the skillful collection and presentation of the news an art form. সৎ, নির্ভীক এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে সাংবাদিক পেশায় তারা নিযুক্ত ছিলেন। আজকের এই মঞ্চ থেকে তাদের দুজনকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে, সংবর্ধিত করা হচ্ছে। প্রথমে আমরা সংবর্ধনা তুলে দিচ্ছি শ্রী প্রাণময় সাহা, তার হাতে এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানাবো। তাদের এই মঞ্চে সংবর্ধিত করা হচ্ছে এবং একটি স্মারকও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্মারকগুলিতে যেখানে লেখা রয়েছে ত্রিপুরা সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর জাতীয় প্রেস দিবস 2025 উদযাপন অনুষ্ঠানে সাংবাদিক শ্রী প্রাণময় সাহা মহোদয়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। আনন্দ প্রাণীশু রাজ্যে সংবাদপত্রের বিকাশ ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার অনন্য সাধারণ অবদান নিঃসন্দেহে আগামী প্রজন্মকে নতুন পথে। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhorang. The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department aimed at promoting the state's culture and boosting its tourism sector, was inaugurated today by the Governor Indrasena Reddy Nallu at the Ishwar Chandra Vidyasagar College ground in Vilonia. O holy fire of the land, please let us overcome the darkness and lead us. The inaugural ceremony, which was presided over by Vilonia Municipal Council Chairperson Nikhil Chandra Gop, saw the attendance of several dignitaries, including South Tripura Jilla Parishad Sabadipati Deepak Datta, MLS Pramod Riyang, Moila Frumok, and Swapna Majumdar, South Tripura District Magistrate Mohammad Sajad B, and District Superintendent of Police Moria Krishna C. In his inaugural address, Governor Nallu stated that such festivals serve as a meeting point for people from various communities and tribes of Tripura, facilitating the spread of their unique customs and cultures. He highlighted the festival's crucial role in developing the tourism industry, believing that events of this nature would significantly publicize and expand the reach of the state's tourist destinations. He concluded by extending his best wishes for the success of the Unity Promo Fest. Distinguished guests, members of media, ladies and gentlemen, and my dear fellow citizens. It gives me great pleasure to be present here today in the beautiful town of Vilonia amidst all of you to inaugurate the Unity Promo Fest 2025. This festival, in its very name, encapsulates a profound ideal unity in a state of beautifully deserved as Tripura, where numerous communities, cultures and traditions have coexisted in harmony for centuries. An event that celebrates this unity is not just a festival, it is a reaffirmation of our core values. It is a powerful message that our strength lies in our togetherness. The government of Tripura, under its dynamic tourism department and our Mantri, is to be commended for conceiving and organizing this event. Such initiatives are crucial. They do more than just boost tourism. They preserve and promote our priceless culture heritage, provide a platform for our local artisans and performs and stimulate the local economy, empowering our communities. I am informed that over the next 2 days, you will be treated to a magnificent showcase of Tripura's soul,
from the mesmerizing cultural program. Tourism Minister Susanto Chaudhary stressed that the primary goals of the fest are to showcase Tripura's culture and heritage globally and to generate income and employment opportunities through tourism. আমরা গত 8 তারিখ নারিকেল কুঞ্জ থেকে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 এর শুভ সূচনা করেছিলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে। নারিকেল কুঞ্জে প্রায় 30,000-এর উপর মানুষ, বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ দুদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে তারা শামিল হয়েছে এবং আমাদের বিশ্বাস দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক এই প্রোমো ফেস্ট, ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট আজকে যা শুভ সূচনা হচ্ছে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের হাত ধরে আজ এবং কাল মিলে ঐতিহাসিক রেকর্ড অংশের মানুষ এখানে জমায়েত হবে এবং দুদিন ব্যাপী আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের খাদ্য, আমাদের পর্যটন নিয়ে আমাদের যে ভাবনা সেটা সম্পর্কে নিজেদেরকে সেখানে ওয়াকিবহাল করবেন। A major highlight of the day was the captivating cultural program presented by artists from the South Tripura district. The event also featured a spectacular laser show and a vibrant indigenous fashion show celebrating the rich and diverse heritage of the region. Pure report, Chinikhora. The Forest Department conducted a successful raid in the deep forest of the Purathal area today, leading to the recovery of the illegal sawmill and a large quantity of illicit timber. The operation highlights the ongoing threat posed by the forest bandits, who are continuously destroying the state's valuable natural resources. Acting on confidential information, a team of forest personnel led by Bijay Ghosh, the official from the Chorilam Forest Department and interest of the Jampui-Jala Forest Protection Unit, launched an operation into the dense jungles of Purathal this Sunday afternoon. Upon spotting the raiding team, the individuals operating the illegal meat, referred to in local reports as forest bandits, managed to flee the scene, evading arrest. The forest team proceeded to dismantle the illegal sawmill and conducted a thorough search of the area. The search resulted in the seizure of a substantial amount of illegal cut, stolen wood. Bijay Ghosh, in charge of the Jampui-Jala Forest Protection Unit, detailed the operation to the media and emphasized the department's commitment to protecting state resources. আজকে আমার কাছে একটা গোপন খবর আসে যে পুরাতল এরিয়ার মধ্যে একটা ইলিগালি সমিল চলছে। তৎক্ষণাৎ আমরা আমার স্টাফদের নিয়ে ওখানে পৌঁছাই এবং ইলিগালি সমিলটা আমরা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের অফিসে নিয়ে আসি। 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা হবে। থাকবে? হ্যাঁ, এটা অভিযান কন্টিনিউ আমরা করব। এটা যতদিন আছে ততদিন আমি চালিয়ে যাব। আমার নাম বিজয় ঘোষ, ফরেস্টার, ICFPO ইনচার্জ। He affirmed that such operations will be intensified and continued in the future to curb the illegal destruction of forest wealth. Pure report, Chinikhora. A political controversy has erupted in the Barjala Assembly constituency after senior CPIM leader Amal Chakravarti filed a complaint against BJP Mandal leader Tinku Brata Das at the NCC police station. The complaint lodged by Mr. Chakravarti names Tinku Brata Das, the Mandal leader of the Barjala Assembly segment, as the key accused. The specific nature of the allegations is a matter of life-threatening to the CPIM party workers. According to Mr. Chakravarti, the filing of the first information report was necessitated by the actions of the BJP leader, which he claims crossed the line of political discourse and required legal intervention. আমরা লক্ষ্য করলাম এটা অভাবনীয় ঘটনা। গত 14 তারিখে দেশে বিহার রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। তাতে তো জয় পরাজয় থাকবে।
এখানে এনডিএ জোট জয়ী হয়েছে। এটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই, এটা নির্বাচনে জয় পরাজয় থাকবেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। শাসক দল বিজেপির একাংশের নেতৃত্বে গোটা রাজ্যে রাহাজানি শুরু হয়েছে। কোথাও পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দিচ্ছে, কোথাও কারোর বাইক জ্বালিয়ে দিচ্ছে, পুকুরে বীজ দিচ্ছে, রবার বাগান জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সব ঘটনা নিয়ে তো আমরা এখানে কথা বলতে আসিনি, কিন্তু একটা ভয়ানক ঘটনা, এই 4 নং বটজলা মণ্ডলের নাকি উনি নেতৃত্ব, নাম হচ্ছে টিঙ্কুব্রত দাস। উনি এখানে অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন লিচু বাগানে, শুনলাম, আমরা ঠিক জানি না। এই ভদ্রলোক প্রকাশ্যে সিপিআইএমকে হুঙ্কার দিচ্ছেন, বলছে সিপিআইএমের সমর্থকরা সাবধান হয়ে যান, আপনাদের পিঠের চামড়া তুলে নেব, আপনারা ভালো থাকবেন না। আপনারা যদি আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিলাম, এখন থেকে যদি সাবধান না হন তাহলে আপনাদের পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে। এই কাজ আইনের শাসনে চলতে পারে? এই কাজ আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের নিয়মে চলতে পারে? আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখলাম এটা ভাইরাল হয়েছে, হাজার হাজার মানুষ এটা নিন্দা জানাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে। আমরা এটা দেখার পর সিপিআইএম সদর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে আজকে এই টিঙ্কুব্রত দাসের বিরুদ্ধে এখানে সুনির্দিষ্ট নামধাম ঠিকানা দিয়ে আমরা এফআইআর করেছি। আমরা এনসিসি পিএসের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছি অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করে এই যে দুর্বৃত্ত, এটা দুর্বৃত্ত বলবো না, এটা হচ্ছে সমাজে আইন শৃঙ্খলা নষ্ট করার অন্যতম কারিগর, তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর নামে কথা বললে পরে তার বাড়ি আক্রান্ত হয়, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শাসক দলকে নিন্দা করলে, কথা বললে তাকে জেল খাটতে হয়। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় হুঙ্কার দিচ্ছে সিপিএমের পিঠের চামড়া তুলে নেবে। সরকার এখন পর্যন্ত কোনো স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিল না। সরকারের শাসক দলের পুলিশ কর্তৃপক্ষ কিংবা স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পূর্ণ নীরব। এটা আমাদের কাছে কেমন অবাক লাগছে। তো আমরা লক্ষ্য করছি আইন তো এভাবে রক্ষা হয় না, আইন তো হবে নিরপেক্ষ। যদিও আমরা অনেক দিন ধরে সিপিআইএম বলছি রাজ্যে আইনের শাসন নেই, মণ্ডলের শাসন, আইনের শাসন নেই। পুলিশ কোনো ভূমিকা নিতে পারে না, বিডিও কোনো ভূমিকা নিতে পারে না, এসডিএম কোনো ভূমিকা নিতে পারে না, এমনকি পুলিশের ডিজি সাহেবও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সিদ্ধান্ত হয় সব মণ্ডলে, বিজেপির অফিসে। তো এই মণ্ডল অফিসের সামনে বিজয় মিছিল থেকে এই হুঙ্কার দিচ্ছে, কি আর বলবো আমরা। আমরা এখানে এসছি, আমাদের প্রতিনিধি দলের স্থানীয় বিধায়ক সুদীপ সরকার আছেন, আমাদের মহকুমার নেত্রী কৃষ্ণা মজুমদার আছেন, আমাদের স্থানীয় পার্টির যারা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক তারাও এখানে এসছেন। আমরা উদ্বেগে আছি। এই উদ্বেগ আমাদের দূর করার জন্য আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আমরা অবিলম্বে এই দুর্বৃত্তের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবি নিয়েই এখানে এফআইআর করতে এসেছি। The police have registered the case and an investigation is underway. This development is expected to keep the political environment in Botjola charged as authorities look into the matter. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. The West Tripura District Level Youth Festival and Science Fair was successfully held today at the Suryamani Nagar Higher Secondary School in the capital, marking a significant event for the district students and youths. The festival saw the attendance of several prominent figures including Rajiv Bhattacharya, MP Ram Prasad Paul, Deputy Speaker of the Legislative Assembly Bishwajit Sil, Acting District Sabadipati of the West Tripura Jilla Parishad and other local dignitaries. Addressing the inaugural ceremony, Member of Parliament Rajiv Bhattacharya stated that the event was organized under the slogan Tripura will play, Healthy Tripura, Drug-Free Tripura. The MP emphasized that the festival is a crucial part of the state's efforts to promote physical fitness, well-being and discourage substance abuse among the youth. আমি আশা করি এই মেলার মাধ্যমে আমাদের সম্মুখে যে মেসেজ রাখা হয়েছে সেটা হলো খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা, নেশামুক্ত ত্রিপুরা। এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের এই জেলা ভিত্তিক আজকের এই মেলার সার্থকতা আমাদের কাছে রাখার জন্য এই মেসেজ, এই বার্তা সমাজের কাছে, আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই বার্তা রাখা হয়েছে। আমার পূর্ববর্তী বক্তা উনি বলছিলেন যে আগামী 12ই জানুয়ারি আমাদের যুব দিবস। আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা 12ই জানুয়ারি
আমরা এই যুব দিবস আমরা উদযাপন করে থাকি। আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে উনি সেটা চালু করেছেন। এই যুব দিবসকে সামনে রেখে জেলা ভিত্তিক স্টেট লেভেল অর্গানাইজ হয়ে 12 জানুয়ারি দিল্লিতে ভারত মণ্ডপে তার বিশাল আয়োজন, যুব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই যুবকদের ইন্টারেক্ট করে যে 2047-এ যে বিকশিত ভারতের কথা উনি বলছেন, যুবকরা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন সেই নিয়ে অনেক আলোকপাত হয়। তারই প্রস্তুতি হিসাবে আজকে আমরা জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন জায়গায়, আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জেলা ভিত্তিক এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, তারপর স্টেট লেভেলে হবে। আমি দেখছি গত বছরও আমি সেটা দেখেছি যে এই মেলাকে, এই যে গ্যাদারিং আমাদের যুব সমাজকে একটা উদ্বুদ্ধ করে থাকে, অনুপ্রেরণা জুগিয়ে থাকে এবং যুবকরা কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছে, এই সমাজকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সমাজকে পরিবর্তন করা, সেই দিশাকে সামনে রেখে আমাদের যুব সমাজ এখন জাগ্রত হয়েছে। তো যুব সমাজের কাছে যারা আমাদের এই যুব সমাজকে রক্ষা করতে হবে, সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এই যুব সমাজকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। কেন রক্ষা করতে হবে? কারণ তারাই আগামী দিনে আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ, তারাই নেতৃত্ব দেবে। কাজেই তারা যদি বিপথে পরিচালিত হয় তাহলে আমাদের এই সমাজ, আমাদের এই রাষ্ট্র ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই এই যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা, যুব সমাজকে একত্রিত করা, সেই সংকল্প নিয়ে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এই যুব দিবসকে, যুবকদেরকে জাগরণের জন্য উনি আমাদের এই যুব সম্মেলন আয়োজন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। Students from various schools across West Tripura district participated enthusiastically, bringing diverse scientific models for exhibition and showcasing their ingenuity. Participants selected from this district-level youth festival will advance to the state-level competition. Those who excel at the state level will then be eligible to compete in the national-level youth assembly scheduled to be held in Delhi on January 12 to mark National Youth Day. Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. Political tension flared in the Kamalpur subdivision today as supporters of the left parties staged a road blockade in Halhali to protest the alleged attack and vandalism of a CPIM party office during a victory procession taken out by the workers of the BJP. Similar incidents are also reported to have taken place in Manik Bhandar. The Left Front workers initiated the road blockade in Halhali under the Kamalpur area to register their strong condemnation of the alleged attack. They accused the BJP cadres of resorting to political violence immediately following a recent election victory. The protesters demanded immediate and strict action against those responsible for the vandalism and attack on the party's office and workers. হালালি বাজারে ব্যবসায়ী, পথচারী, ক্রেতা বিক্রেতা সবাইকে পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। প্রথমত আপনারা জানেন গত পরশুদিন বিহারের বিধানসভার ফলাফল ঘোষিত হয়। বিহারের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কমলপুর মহকুমায় শাসক দল মহকুমায় উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি করে আমাদের পার্টির নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকের বাড়িতে বাজি ফুটানো হয়, বাজি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর ভয় ভীতি হুমকি পরিবেশ তৈরি করে গোটা মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন কর্মী সমর্থক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করে তারপর রাতের বেলা সন্ত্রাস, প্রকাশ্য দিবালুকে মানিক ভান্ডার বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মোহনলাল দে টেইলারের দোকানে আক্রমণ, তার দোকানের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে সামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। তার পরবর্তী সময় হালহালি সিপিআইএম অফিস, মানিক ভান্ডার সিপিআইএম অফিস গভীর রাতে পেট্রোল ঢেলে আমাদের এই পার্টি বিষয়ে অগ্নিসংযোগ করে পার্টির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী পুড়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এছাড়াও চেয়ার টেবিল সহ
গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী শাসক দলের দুর্বৃত্তরা লুট করে নিয়ে যায়। আমরা জানি এটা বিজেপির উচ্চস্তরের নেতৃত্বের পরিকল্পনায় বিজেপি ছাত্র যুবদেরকে বিপথে পরিচালিত করে তাদের গায়ে সমাজদ্রোহী দুর্বৃত্ত এই কালিমা লিপ্ত করে তাদেরকে গুন্ডায় পরিণত করে সমাজ সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, নেশার সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় গণতন্ত্র আক্রান্ত, সংবিধান অচল। তাই আমরা বলছি সিপিআইএম কে, লাল ঝান্ডাকে এভাবে অগ্নিসংযোগ করে আক্রমণ করে রুখা যাবে না। সিপিআইএম রক্তবীজের বংশধর। এখানে কোনোভাবেই সিপিআইএম কে, লাল ঝান্ডাকে দমানো যায় না। গোটা পৃথিবীতে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের সাথে লাল ঝান্ডা লড়াই করে। এই লড়াই চলবে, হালালি অফিস চালু হবে আজকে থেকেই। আজকে শহীদ কর্তার সিং সারবারের 110তম শহীদান দিবস। হালহালি অগ্নিদগ্ধ পার্টিবিশে আমরা পালন করেছি। আজকে থেকেই পার্টিবিশ আবার চালু হবে। জনগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চায়, গণতন্ত্র চায়। তাই শান্তিকামী, গণতন্ত্রকামী সকল অংশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সিপিআইএম জিন্দাবাদ। The road blockade caused temporary disruption to traffic, but police were reportedly deployed to manage the situation and prevent any further escalation of violence. Reporter Bibiplo from Khoi, Chinikhora. The safety of Agartala street at night has become a serious concern as the frequency of incidents involving intoxicated drivers is reportedly on the rise. These drivers are increasingly losing control of their vehicles, putting the lives of pedestrians and other commuters at severe risk. The culmination of this unchecked behavior was a serious incident that occurred late Saturday night in the office land area, which falls under the jurisdiction of the West Agartala police station. While details on the specific nature and severity of the office land incident are awaited, local reports indicate that it was a direct consequence of a driver operating a vehicle under the influence of alcohol. The incident serves as a stark reminder of the potential tragedy caused by drunken driving. স্যার আমি টেম্পোরারি গাড়ি চালাই, টেম্পোরারি আইছি, প্লাস আমি অন্য কোনো গাড়ি চালাই, টেম্পোরারি আইছি, টেম্পোরারি চালাইছি। স্যার গাড়িটা কার? গাড়ি আমি মালিক ছিল না, কিন্তু আমার ওই তান্ডেম চিনি, রাজধান আইছিনি, রাজধান আবার কইছে গাড়ি চালাই দেব। মানে কতদিন যাবত চালাইতেছে? ওই তো 3 দিন চালাইতেছে। তারা যে কইছে যে আপনি নেশা করে গাড়ি চালাইতেছেন, আপনি কি নেশা করছেন? স্যার এমন আমি করছি না, কিন্তু সবাই তো করলো তো নেশা করে। আপনিও করছেন? না না, আমি তো করছি না। এমন তো মনে করেন যে আমি সবাই নেশা করে। না না, সবাই করে তো ঠিক আছে, আপনি করছেন নি? স্যার আপনার কাছে আমি কি তখন, আর আমার দুঃখের বিষয় বলতো না, আমি ড্রাইভারের মানুষ তো সবকিছু সবাই তো চলতেই পারে। না না, আপনি তো নেশা করে গাড়ি চালাইতেছেন, যদি বড় ধরনের দুর্ঘটনা হইতো তাইলে এইটা মানে দায়ভার কে নিত? না সবটা ঠিক আছে স্যার, কিন্তু তো আমি এমন না তো স্যার। আপনার নাম কি? আমার নাম রাজেশ তাঁতি স্যার। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি গোপালনগর। বিশালগড়? বিশালগড়, গোপালনগর। রুলস অনুযায়ী যা আছে তা আমরা লাগু করবো, আর যা যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওটা তো গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী ও তো দিতেই হবে। নামটা কি ওনার? ওনার নামটা হলো রাজেশ তাঁতি, সন অফ লিট নরেশ তাঁতি অফ গোকুলনগর টি সার্কেল। কিসের গাড়ি ছিল এটা? এটা লরির গাড়ি ছিল। এখনো আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে, ইনকোয়ারি আছে। আমরা এখন গিয়ে গাড়ির মালিকের নাম মানে পাওয়া গেছে? না না, আমরা এখন যাবো গিয়ে আমরা যে চালান মেশিনটা আছে চালানে গিয়ে দেখবো অ্যাকচুয়াল ডিটেলসটা আমরা বের করবো। আচ্ছা, চালককে মারধর করা হয়েছে, তো কে বা কারা মারধর করলো? মারধর করছে আমি তো দেখিনি এখানে এসে কেউ মারধর করা।
ওরা দেখেছি ডিটেন করে রেখেছে, আমরা তৎক্ষণাৎ আসবো। এখানকার পাবলিক আমাকে ফোন করেছে, ডিটেনশন করে রেখেছে, আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন, এরকম হয়েছে, ইনটক্সিকেটেড আছে। তো আমরা ওকে মানে ও পাবলিকদের থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা তৎক্ষণাৎ নিয়ে আসি একটা আমাদের গাড়িতে, এখন নিয়ে চলে যাচ্ছি। মোটর ভেহিকেলস রুলস অনুযায়ী যা যা আমরা সেকশন লাগাতে পারি ওগুলোতে লাগাতে পারি। Reported by Pranav from Agatla, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Chief Minister Dr. Manik Shah today addressed the critical challenges facing journalism, specifically citing the rising trend of fake news, half-truth reporting and the use of divisive tactics during elections during the National Press Day celebration at the Sukanta Academy Auditorium in Agartala. The two-day Unity Promo Fest, an initiative by the Tripura Tourism Department aimed at promoting the state's culture and boosting its tourism sector, was inaugurated today by the Governor Indrasena Reddy Nallu at the Ishwar Chandra Vidyasagar College ground in Vilonia. The Forest Department conducted a successful raid in the deep forest of the Purathal area today, leading to the recovery of the illegal sawmill and a large quantity of illicit timber. The operation highlights the ongoing threat posed by the forest bandits, who are continuously destroying the state's valuable natural resources.
A political controversy has erupted in the Borjala Assembly constituency after senior CPIM leader Amal Chakrabarti filed a complaint against BJP Mandal leader Tinku Brata Das at the NCC police station. The West Tripura District Level Youth Festival and Science Fair was successfully held today at the Suryamani Nagar Higher Secondary School in the capital, marking a significant event for the district students and youths. Political tension flared in the Kamalpur subdivision today as supporters of the left parties staged a road blockade in Halhali to protest the alleged attack and vandalism of a CPIM party office during a victory procession taken out by the workers of the BJP. Similar incidents are also reported to have taken place in Manik Bandar. The safety of Agartala street at night has become a serious concern as the frequency of incidents involving intoxicated drivers is reportedly on the rise. These drivers are increasingly losing control of their vehicles, putting the lives of pedestrians and other commuters at severe risk. Bringing to you the news of the day. The Young's Corner Club in North Banamalipur received a new ambulance today, funded by the MLA Area Development Fund of Banamalipur Assembly constituency. MLA Gopal Chandra Roy formally handed over the keys to the club officials during a ceremony. The ambulance was purchased at a cost of approximately Rs 8 lakh. Corporate member Himani Dabarma and club officials were also present at the event. MLA Roy emphasized his commitment to the development of the Banamalipur constituency. He called upon the club officials to utilize the new ambulance exclusively for the welfare of the public and in the service of humanity. বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে আমি বনমালীপুরে মনে হয় 9টা অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছি, আর এটা হলো 10ম। কারণ আমি চাই ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কনস্টিটুয়েন্সি। বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ডেভেলপমেন্টের জন্য কোনো এখানে কালার আমি চিন্তা করি না, দলমত নির্বিশেষে আমি সব জায়গায় ডেভেলপমেন্ট করতে চাই। রাস্তাঘাট, যেমন এখানে কয়েকদিন আগে আপনারা এসেছিলেন, ঘাটলা হয়েছে, ওই যে ছট পূজার এখানে দুর্গা মূর্তি বিসর্জন দিতে পারবে, কালী মূর্তি, বিভিন্ন মূর্তি বিসর্জন দিতে পারবে। এখানের যে অ্যাম্বুলেন্সটা দেওয়া হয়েছে এটা জনগণের টাকা, জনগণের ট্যাক্সের টাকা, এটা অপব্যয় না করে আমি চাই এটা ডেভেলপমেন্টে ব্যয় হোক, এই জন্য এখানে দিয়েছি। অন্য যে কোনো জায়গায় চাইবে, নিশ্চয়ই এই জায়গাতে কোনো অ্যাম্বুলেন্স নেই। সুতরাং আই এম গ্রেটফুল টু ইয়ংস কর্নার যে ওরা আমার কাছ থেকে অ্যাম্বুলেন্স চেয়েছে জনগণের স্বার্থে, আমার স্বার্থে নয়, আপনার স্বার্থে নয়, কেউ স্বার্থে নয়, জনগণের স্বার্থে। আমি চাই এলাকার ডেভেলপমেন্টের জন্য যুবক, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, কর্মচারী সবাই এগিয়ে আসুক। আমি বিধায়ক এলাকা তহবিলের যে টাকা আছে আমি মুক্ত হস্তে সবাইকে এটা বন্টন করে দেব। এই হলো আমার, এখানে কোনো রাজনীতি নেই, ডেভেলপমেন্ট। কত পড়েছে এটার মনে হয় 7 লাখ টাকা, আরও 1 লাখ টাকা যোগ হবে। এটা একটা অক্সিজেন মাস্ক দেওয়া হবে, কেউ যদি স্ট্রোক হয় হসপিটাল না হওয়া পর্যন্ত অক্সিজেন দেবে। এটা এসি গাড়ি, এটা অক্সিজেন যোগ হবে, 8 লাখ হবে। থ্যাংক ইউ। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhona. A serious head-on collision occurred this Sunday morning on the Harina Road stretch of the Sabram Agartala National Highway involving a motorcycle and a tom-tom.
According to TomTom driver Mithun Sarkar, a high-speed motorcycle carrying 2 minor boys struck his vehicle head-on. Both minor riders sustained serious injuries in the crash. The boys were identified as residents of the 17-cut area of Ludwa ADC village. Immediately following the accident, the TomTom driver Mithun Sarkar took the initiative to transport the injured boys to the Sabrum Sub-Divisional Hospital. মিঠুন সরকার আমি কলাধারা থেকে আইতাছি হরিণার দিকে মানে হরিণার যে থাইবুং রোডটা ওই রোডের মুখে দিয়ে আমি মানে ইয়ে দিছি ইন্ডিকেটার দিকে হাত দেখাছি এরপর তারা আইন লাগাই দিছে কয়জন ছিল লুকিং গ্লাসের দিকে তাকাইছি কিচ্ছু নাই পিছনে কিন্তু ফট করে আইয়া তারা কয়জন ছিল তারা দুজন কোন সময় সময়টা কোন সময় এই তো মনে করেন 15-20 মিনিট এরকম হইতাছে আগে হ্যাঁ হ্যাঁ তারা কি চালাইছিল তারা বাইক চালাইছে কজন আছিল তারা দুজন হ্যামলেট আছিল না তারা না না হ্যামলেট আছিল না হ্যাঁ আচ্ছা আমি ডাক্তার রাজেশ মজুমদার অন ডিউটিতে আছি এখন দুইটা মাইনর ছেলে এসেছে বাইক চালিয়ে হ্যাঁ ওই টমটমের হেভি স্পিডে ছিল দুজন হ্যাঁ মাইনর ছেলে তার মানে 18 বছরের নিচে ওদের বয়স 13-14 বছর হবে কিনা বা 15 বছর হবে কিনা সন্দেহ আছে হ্যাঁ ওরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক চালিয়ে এসে টমটমের সাথে ধাক্কা দিয়েছে ইনজুরি হয়েছে এখন একজন তো মাথায় ব্যথা পেয়েছে রেফার করে দেবো সিটি স্ক্যানের জন্য আর বাইক তাদেরকে দেয় কেন এটাই প্রশ্ন তাদের মা বাবা তো 1 নম্বর দোষ হ্যাঁ এত ছোট বয়সের ছেলে কেমনে বাইক দেয় তাদের একটা ছেলে ইনজুরি হয়েছে ভালো হ্যাঁ এটা ওকে রেফার করে দেবো শান্তিবাজার সিটি স্ক্যানের জন্য নাম কি Pure report Chinikhora. The Kshitiz Dev Memorial Social Welfare Committee is steadily establishing itself as a trusted social service organization in Telemara through various community initiatives. Today, the committee organized a highly successful and well-attended blood donation camp at the Chaitanya Ashram. The camp showed enthusiastic attendance from both male and female donors. The Welfare Committee affirmed its ongoing commitment to serving the community through initiatives like blood donation drives, providing merit scholarships, and other social welfare programs. Kshitiz Dev Memorial Social Welfare Committee এটা দ্বিতীয় বর্ষ চলছে রক্তদান শিবিরে। এই রক্তদান শিবিরে গত বছর আমাদের 32 জন হয়েছিল, এবার এখন পর্যন্ত 8 জন হয়েছে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো রক্ত ব্লাড ব্যাংক যেটা আছে সেই ব্লাড ব্যাংকটাকে সবসময় চালু রাখার জন্য আমরা অত্র এলাকার যুবকদের কাছ থেকে যুবতীদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করি এবং সেটাকে সরবরাহ করি। এ ব্যাপারে আমাদের এবার বিশেষ করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। ওরা সাহায্য করার ফলে আমরা রক্ত সংগ্রহ করতে পারছি। আমরা আশা করছি এবারও আমাদের রক্তের সংগ্রহের মাত্রা 50 ছাড়িয়ে যাবে। এই কর্মসূচি কি আগামী দিন থাকবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, প্রত্যেক বছর 16 নভেম্বর বিশেষ করে কৃতিশ দেব ওনার যে মৃত্যু বার্ষিকীটা আমরা 16 নভেম্বর পালন করি, সেই পালনের অঙ্গ হিসেবে এই রক্তদান শিবির। কাজেই এটা সবসময়ই চালু থাকবে। এটা দ্বিতীয় বর্ষ চলছে, আগামীটা তৃতীয় বর্ষ হবে। আর অন্য কোনো কর্মসূচি আছে? আমাদের তো মোটামুটি সারা বছরই Reporter by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhora. The Tripura Government Employees Coordination Committee staged a protest demonstration at Paradise Chomni today after the state administration denied them permission to organize a planned rally and must sit-in demonstration in Agartala city. The Tripura Government Employees Coordination Committee had sought permission from the police administration earlier this month to hold a major demonstration in the capital city to press for their 14-point charter of demands. However, when permission was denied, the committee decided to proceed with a smaller scheduled protest program at Paradise Chomni. The organization General Secretary Mahua Roy addressed the protesters, detailing the hurdles faced by the committee. ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে প্রত্যেকটা নাগরিকের জন্য,
আমরা এআইএসএফ এর এফিলিয়েটেড সংগঠন, সরকারি শিক্ষিত সংগঠন, আমাদের গণতান্ত্রিক ওয়ে আন্দোলন করার অধিকার আমাদের আছে। আমরা কি লক্ষ্য করছি, এই রাজ্য সরকারের প্রশাসন, আচ্ছা এখানে যারা উপস্থিত আছেন, যারা আমাদের কথাগুলো শুনছেন, বলেন তো আমি যদি বছরে 2 বার দিয়ে দেওয়ার দাবি করি, আমি কি অন্যায় করি? সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তো আমাদের শিক্ষক কর্মচারীরা লড়াই সংগ্রাম করেন, তারা দৈনন্দিন যে সমস্যা বলিগুলো আছে এই সমস্যা বলিগুলো নিয়ে তারা পথে নামেন, আওয়াজ তোলেন, সেখানে তো বাধার সৃষ্টি করে না। তাই আমার রাজ্য সরকার কেন সেখানে বাধার সৃষ্টি করছেন? আমি দাবি করছি আমার যে কন্ট্রিবিউটরি পেনশন, যে পেনশনের জন্য আমাকে টাকা দিতে হয়, আমি অবসরে যাওয়ার পরে আমার টাকা থেকে আমাকে পেনশন দেওয়া হবে, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি না। আমার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা সিদ্ধান্ত ছিল, 10 বছর চাকরি করার পরে তারা অটোমেটিক্যালি নিয়মিত হয়ে যেতেন। 2018 সালের 30 আগস্ট আমরা ক্যাবিনেটের এক কলমের একুচায় সেই অধিকার হরণ করা হয়েছে। আমরা তার দাবি করতে পারি না। আমরা তো দাবি করতে পারি আমার শিক্ষক স্বল্পতায় আমার বিদ্যালয়গুলি ঢুকছে, আমরা শিক্ষকের দাবি করতে পারি না। আমাদের সেখান থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা আন্দোলন করে আমাদের সমিতি অফিসগুলি জবরদখল করা হয়েছে, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দাবি করতে পারি না আমাদের অফিসগুলি ফিরিয়ে দাও। আমাদের শিক্ষক কর্মচারীরা কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন, ব্লকে আক্রান্ত হচ্ছেন, বাজার করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন, হাসপাতালে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিদ্যুৎ কর্মীরা দিনরাত 24 ঘন্টা পরিশ্রম করে পরিষেবা দেয়, তারা কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করার জন্য কি দাবি করতে পারি না? তাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য আমরা দাবি করতে পারি না? আমরা তো দাবি করতে পারি। আমাদের 7ম পে কমিশন দেওয়া হয়নি। এই গত কয়েকদিন আগে দেখলাম রাষ্ট্রবাদী কর্মচারী সংগঠন নামদারি একটি সংগঠন প্রেস মিট করে বলছেন রাজ্য সরকার আমাদের বেতন ভাতা যা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি পালন করেনি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, পিসিসিএস বিরোধ বিক্ষোভ, পিসিসিএস বিরোধের আহ্বানে আজকের জিআরবিটির মাধ্যমে নিয়োগ করা সকল স্তরের শিক্ষক কর্মচারীদের নিয়োগের প্রথম দিন থেকেই নিয়মিত বেতন। Reporter Vipranda from Agartala, Chini Khora. A seminar was organized at the Shahid Bhagat Singh Youth Hostel in Agartala today on Sunday to observe National Press Day, which is celebrated annually on November 16th. The seminar brought together journalists, media professionals, students of GMC department from Tripura University and Techno University and other stakeholders to discuss the contemporary challenges and responsibilities facing the media landscape. National Press Day commemorates the establishment of the Press Council of India in 1966, recognizing the critical role of a free and responsible press in the country's democracy. The seminar brought together journalists, media professionals, students and other stakeholders to discuss the contemporary challenges and responsibilities facing the media landscape. The event also saw the presence of Dr. Sunil Kaloy, Assistant Professor, JMC Department, Tripura University, and Assistant Professor Lokesh Chakma, Techno University, Tripura. Topics of discussion typically focus on maintaining journalistic ethics, combating misinformation, and upholding the freedom of the press. The event at the Shahid Bhagat Singh Youth Hostel served as a platform for reflection on the importance of objective and fearless reporting and to honor the contributions of media professionals to society. বলতে তার আওতায় মোটামুটি ভাবে যেগুলি চলে এসেছে ইউটিউব থেকে শুরু করে ফেসবুক থেকে শুরু করে এই বিষয়গুলি হোয়াটসঅ্যাপ
গ্রুপস এটসেট্রা, একটা ভিন্ন ধারায় খবর দেখতে, পড়তে এবং শুনতে ভালোবাসে। সেখানে যদি যুব সমাজের সমস্যা নিয়ে কোনো কথাই না থাকে, if it is not in that way related with the new generation will automatically debunk it. There is no doubt about it. আমরা সেটা জানি। জেনেভা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, আজকে প্রেস ডে আপনারা জানেন, এই দিনটার একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণেতারা who they have made our constitution, তারা আমাদের এই টেবিলটি, এটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে থাকে কনস্টিটিউশন, যারা আমাদের ন্যায়শাস্ত্র, নৈতিকতা সম্পর্কে আমরা কিভাবে চলবো, কিভাবে বাঁচবো, কিভাবে ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি, কিভাবে ভারতবর্ষের শিল্পনীতি, কিভাবে ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবে, তার একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইন তো থাকা উচিত। সেই গাইডলাইনটা, এটাই কনস্টিটিউশন, সংবিধান। প্রত্যেকটি মানুষেরই একটি সংবিধান থাকা উচিত আমার ধারণা। সেই সংবিধান তাকে পরিচালনা করবে। তেমনি করে দেশ, তার তো সংবিধান থাকবেই। আপনারা বি আর আম্বেদকরের নাম অবশ্যই শুনেছেন, উনি সেটা প্রণয়ন করেছেন, উনি এবং ওনার গ্রুপ মিলে। সেখানে লিখিত আমরা কেন বলি, এবং ইনডিরেক্টলি যারা সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তারা স্বীকার করেছে, এই যে তিনটি বাহু বা তিনটি পায়া একটা দেশকে সঠিক জায়গায় রাখবার জন্য, তার নীতিশাস্ত্র, তাকে দেখাশোনা করবার জন্য হলেও মিডিয়ার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ 1947 পরে 1954 সালে in the year 1954 তখন প্রেস কমিশন তৈরি হয়। প্রেস কমিশন এটাকে মাথায় রেখে তৈরি হয় যে আগামী দিন এই যে মিডিয়া, তার একটা ভূমিকা থাকা উচিত জুডিশিয়ারি, লেজিসলেচার, এক্সিকিউটিভ, এদের উপর নজর রাখার জন্য একটা ফ্রি এবং রেসপন্সিবল প্রেস তৈরি হওয়া উচিত, যার সূত্র ধরে 1966 সালের 4 জুলাই প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে আত্মপ্রকাশ করল। এই সেমিনারে আলোচনা করব আমাদের বক্তাদের মানুষজন সম্মিলিত। Reporter Biprana from Agartala, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, every